Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat, Allah berikan kesempatan, Allah berikan syifa wa min kulli da', kesembuhan daripada penyakit. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini Allah berikan kita sedikit ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita menyambung pengajian perubatan Islam, dan insya-Allah kita baca ruqyah ringkas. Lama dah kita tak baca ruqyah ni. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit-penyakit, Allah berikan kabulkan segala hajat-hajat, dan Allah jauhkan kita daripada hasad dengki manusia, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, tiupkan pada tangan. Sapu semua tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit-penyakit. Allah jauhkan daripada hasad dengki manusia. Jadi ayat-ayat ruqyah ni rasanya saya bagi dah, cuma saya tak pasti apa. Lama dah tak kuliah kot, mungkin lupa dah kot kan ayat ruqyah ni. Banyak ayat ruqyah ni dia ayat-ayat biasa je, yang ringkas. Sebab dalam buku ni sebab yang baru ni pun ada saya kemas kini buku ni. Tapi yang ringkas yang kita baca tu lah, ayat ruqyah tu yang kita bacakan tadi, ruqyah ringkas. Ayat Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian apa, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, kemudian ayat terakhir surah Al-Baqarah, Bismillah 5. Itu memang daripada ruqyah ringkas yang antara amalan-amalan yang jajah boleh beramal, yang tuan-tuan puan boleh beramal. Dan ayat tersebut pun mudah-mudah aja. Tak ada sebab kita pun dah biasa beramal ayat-ayat tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Okey. InsyaAllah kita tengok sikit dalam perubatan Islam. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi darin aminin. Buku surat 21. Maka insyaAllah pada malam ni kita tengok serba sedikit tentang jenis-jenis jin dan juga tempat tinggal dia. Jin ni dia ada banyak tempat tinggal. Maka ada beberapa tempat yang kadang-kadang menjadi favorite dia. Kita tengok sikit. Jenis-jenis jin dan juga tempat tinggalnya. Maka jin merupakan penduduk bumi walaupun banyak yang mendiami tempat yang kosong, seperti mana padang pasir, lautan, gunung ganang dan sebagainya. Jadi jin ini memang sifat dia duduk tempat-tempat yang kosong, yang tidak ada penghuninya manusia. Daripada zaman Nabi Adam lagi sampailah sekarang. Maka diriwayatkan daripada Ibnu Hajar, daripada Ibnu Abi Dunya, Abu Bakar bin Ubaid dan Yazid bin Yazid, tidaklah di rumah orang Muslim kecuali pada atapnya terdapat jin Muslim. Jika mereka meletakkan dan makan makanan mereka, maka golongan jin juga makan bersama mereka. Maka ini ada dalam hadis yang lain. Dalam rumah kita itu memang ada jin-jin Islam dan jin-jin yang kafir. Nanti kita balik rumah, maka kita tak bagi salam.
Ya, masuk rumah nanti tak bagi salam. Maka pada waktu tersebut, jin yang berada pada atap-atap rumah kita ataupun di luar rumah kita akan ikut sekali masuk. Masuklah rumah kita. Dalam hadis tu menyebutkan Nabi bersabda, bila masuk dalam rumah tak baca bismillah, tak bagi salam dan sebagainya tu, maka jin pun kata kat kawan-kawan dia, malam ni kita ada makanan dan kita ada tempat tinggal. So kita boleh buat parti rumah haji ni. Tapi kalau kita masuk dalam rumah lagi, kita bagi salam, baca bismillah ke ayat kursi sebagainya, maka kata jin kat kawan-kawan dia, malam ni kita tak ada makanan dan tak ada tempat tinggal. Ni dalam hadis yang ni. Maksudnya jin itu di atas atap-atap rumah kita ataupun di luar rumah kita memang ada dia. Memang ada duduk kat luar rumah tu. Maka sebab tu saya sebut dah dulu, bila kita masuk ke rumah, maka bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ataupun bagi salam macam biasalah, Assalamualaikum kan. Tapi kalau rumah tu lama tinggal ataupun rumah tu tak ada orang, kita balik rumah kita tak ada orang lah, kita datang masjid, datang surau, kita duduk seorang je kat rumah, maka kita bagi salam macam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi hissalihin. Maksudnya kalau rumah tu ada orang, Assalamualaikum macam biasa. Tapi kalau rumah tu tak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Itu ada disebut dalam kitab adab yang ditulis oleh Habib Muhammad Al-Amin. Baik. Jadi dalam rumah kita itu, bila kita masuk dalam rumah tak baca bismillah dan sebagainya, tak baca doa, maka jin pun akan ikut dan makan apa yang ada dalam rumah kita. Maka sebab tu bila kita makan, kadang-kadang kita rasa makanan tu tak cukup. Makan ataupun kita letak makanan di atas meja, tiba-tiba cepat je basi. Jadi boleh jadi ada beberapa ekor jin yang duduk dalam rumah itu yang makan sekali makanan-makanan dalam rumah tersebut. Kata para ulama, kalau sekiranya tidak ada sesuatu nak tutup makanan, contoh kita tudung saji tu hilang, entah ke mana hilangnya, jadi ambillah walaupun sehelai mandil. Maksud mandil ni macam tisu lah. Ambil walaupun sehelai tisu, baca bismillah, tutuplah makanan tu. Maka jin tak boleh makan. Jin tak boleh makan dan dia tak boleh nak kencing ataupun nak buat benda tak elok lah pada makanan tersebut. Maka sebab tu orang lama-lama dulu dia selalu letakkan makanan dia di atas para-para, ditutup lah, supaya tidak ada kucing ke apa ke, ataupun tambah-tambah daripada jin yang suka makan daripada rumah orang Islam ni. Baik. Jadi dalam rumah kita itu memang ada jin-jin ni yang sentiasa akan cuba masuk dalam rumah. Maka dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'labah Al-Khashani dikatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya jin itu ada 3 jenis. Maka ni Nabi nak cerita kan, jenis-jenis jin. Yang pertama yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Maksudnya zaman dulu memang ada golongan-golongan jin yang jenis terbang-terbang ni. Sebab jin-jin zaman dulu mereka mencuri berita-berita dari langit. Kan, dia ambil, maksudnya dia boleh tembus daripada langit-langit, dia curi berita-berita daripada langit, bagi tahu dekat ahli-ahli bomoh, ahli-ahli tukang sihir ni. Tapi bila mana turun beberapa ayat daripada Al-Quran, maka jin tak boleh lagi untuk mengetahui daripada ilmu ghaib ni. Maksudnya dia tak tahu apa yang berlaku. Maka sebab itu dalam surah An-Naml Allah ceritakan bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni dia orangnya hebat kan, nabi yang sangat hebat. Dia boleh tahu ataupun dia boleh kuasai banyak daripada binatang-binatang. Dia boleh kuasai semut, dia boleh kuasai angin, udara, jin, semua dia boleh kuasai. Allah sebut dalam surah As-Sad ayat 35, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman doa pada Allah, ya Allah kurniakan aku satu kekuatan yang kau tak pernah bagi pada nabi-nabi lain. Maksudnya nabi-nabi lain tak ada, aku je ada. Maka Allah kabulkan, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ni banyak benda-benda mistik, benda-benda yang tak ada pada nabi-nabi lain. Satu ketika Nabi Sulaiman ini dia boleh untuk mengawal jin. Maka dia panggil jin-jin ni yang besar-besar ni, yang bersayap-sayap semua ni, untuk buat satu bangunan ataupun tiang-tiang yang besar, yang sekarang ni dipanggil sebagai Haikal Sulaiman. Yang mana yang ni lah yang orang-orang kafir Quraisy nak tu, kafir Yahudi nak tu. Kan, sampai sekarang dia nak yang ada dekat Palestin tu, saya dah ziarah dah. Di bawah Masjid Al-Aqsa tu
kan, ada Haikal Sulaiman tu, tiang-tiang yang besar yang dia nak oleh orang Yahudi ni. Sebab orang Yahudi ni pun, Nabi Sulaiman pun dia percaya, sebab ada dalam Bible King Solomon kan. King Solomon ni pun adalah satu daripada orang hebat daripada agama-agama Yahudi ni. Jadi Nabi Sulaiman panggil beberapa ekor jin buat tiang-tiang yang besar, buat bangunan-bangunan besar. Ditakdirkan Allah, Nabi Sulaiman ni dia tertidur kan? Maka dia ambil, dia tidur tu dekat dia punya singgahsana, kerusinya tu dia tidur. Dia letakkan mukanya dekat tongkat, dekat dia punya tongkat dia tu, macam tu kan, macam kita tidur atas meja tu lah, dia letakkan mukanya di atas tongkat. Takdir Allah, Allah wafatkan dia, meninggal dia. Jadi jin-jin tak tahu kan, dia tengok Nabi Sulaiman tidur tu, baik kita buat kerja. Maka dia pun buat kerja, jin-jin buatlah kerja beberapa tahun lama. Jadi macam mana jin tahu Nabi Sulaiman dah wafat ni? Maka Allah sebut dalam Quran, hatta dabatul ard, datang macam anak-anak ni, datang takulu min sa'atah, yang makan daripada tongkat dia tu. Maka tongkat dia tu bila dia makan oleh anak-anak patah, dia pun jatuh. Maka jin-jin tengok, rupanya dah wafat Nabi Sulaiman. Kalau tahu tak buat kita. Tak buat bangunan-bangunan besar ni. Bermaksud jin walaupun mereka ni makhluk Allah yang besar, yang hebat, tetapi mereka juga tidak tahu daripada ilmu ghaib. Tak tahu. Bermaksud kalau tiba-tiba seseorang tu pergi jumpa bomoh tu kata, ni datang daripada mana ni? Bomoh, saya dah tahu dah. Ni mesti datang daripada orang Melawati ni. Macam mana Tok Umar tahu? Saya pun ada khadam saya, ada jin saya. Maka jin tu pun dia pun tak tahu daripada ilmu-ilmu ghaib kadang-kadang. Jadi kita jangan simply percaya, dengan mudah-mudah sangat percaya kepada bomoh-bomoh dan sebagainya ni. Baik. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam juga Allah berikan kepada dia dengan sebab kehebatan, dia boleh kawal binatang-binatang, dia boleh kawal jin dan sebagainya. Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah An-Naml. Nanti balik buka Al-Quran surah An-Naml ayat 19. Itu doa dia. Nabi Sulaiman dia doa kepada Allah. Satu ketika dia bawa tentera-tentera lalu dekat Wadi Namlin, lembah semut. Bila dia lalu dekat Wadi Namlin ni, dekat lembah semut ni, faqalat namlatun, berkata queen semut tu, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut kan, tadkhulu fi masakinakum, masuklah rumah-rumah kamu kan. Sebab Nabi Sulaiman dengan tentera-tentera dia tengah duduk berjalan ni, yahtimannakum Sulaiman, takut kamu dia akan dihentam ataupun dipijak oleh Sulaiman ni. Jadi queen tu dia bagi tahu dekat tentera-tentera semut dia masuk dalam sarang masing-masing. Jadi Nabi Sulaiman dia dengar benda tu kan, dia dengar perkataan semut tu. Macam kita tengok semut duduk berjalan-jalan, kita tahu dia duduk sembang apa, dia pun tak tahu kan. Dia bersembang, dia duduk berjalan tu, dia jumpa kawan dia berhenti sekejap sembang kan. Apa yang dia sembang tu kita pun tak tahu kan. Datang mana? Surau. Okeylah, saya datang dari rumah haji ni kan. Dia pun tak, kita pun tak tahu dia bersembang apa. Yalah, semut-semut ni alam dia pun bersembang juga. Jadi Nabi Sulaiman dia dengar apa hiwar ataupun percakapan di antara queen semut tu. Fatabassama dhahikan, ni dalam Quran, dalam surah An-Naml ayat 19. Maka Nabi Sulaiman ungkapkan satu doa yang mana saya pun rasanya aja semua dah tahu doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ada yang hafal tak? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa Nabi Sulaiman. Bermaksud dia nak rasa syukur pada Allah. Dia kata Rabbi auzi'ni, ya Allah kurniakan aku an ashkura ni'mat, supaya aku ni boleh syukur atas nikmat-Mu ni. Boleh dengar benda-benda ni, maka dia tak nak diri dia rasa macam takabur, ujub. Maka dia doa, ya Allah kurniakan aku ni boleh sentiasa rasa syukur padamu kan. An'amta alayya, yang kau berikan nikmat padaku ni. Wa ala walidai, di atas kedua mak ayahku, dia kata. Wa an a'mala salihan, dan supaya aku boleh terus buat amal salih. Tardahu, yang kau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku bersama orang yang salih. So doa ni
Juga baik untuk kita yang umur 30, 40 ke atas ni beramal. Semua dah ada keluarga, ada anak-anak, ada pula kereta, semua dah ada dah. Maka kita nak minta pada Allah supaya Allah zahirkan pada kita ni sentiasa dapat bagi tahu pada Allah rasa syukur tu. Maksud kita dapat zahirkan rasa syukur tu, maka antara doa dia apa? Antara doa dia surah An-Naml ayat 19. Baca. Kan rajin baca tiap-tiap hari. Baik. Kalau kita sayang dekat seseorang, dalam hadis Nabi juga menyebut kan, kalau kita jumpa adik-beradik kita lama tak jumpa kan, kita sayang dekat dia, selalu kita sebut apa, oh lama tak jumpa kan, I love you, you love me, habislah. Kan, aku sayang dekat hang, lama tak jumpa. Maka kalau ikut orang ataupun orang biasa-biasa, nampak begitulah doanya macam tu. Tapi dalam hadis Nabi SAW, satu hari Nabi jumpa dengan Muaz. Nabi nak hantar Muaz perwakilan ke Yaman. Nabi jumpa Muaz, maka Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku ni sayang dekat kamu. Maksudnya Nabi zahirkan rasa cinta dia dekat Muaz. Wahai Muaz, inni uhibbuk, aku sayang dekat kamu. Faqul, maka Nabi kata, wahai Muaz, sebut doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ada tak yang hafal? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku ni ala zikri, ingat pada kamu, wa syukri, syukur pada kamu, wa husni ibadati, baik ibadahku. Sebab apa? Sebab bila kita sayang seseorang, kita nak dia pun masuk syurga juga. Kita nak dia pun masuk syurga dengan kita nanti. Maka kalau kita je datang surau buat amal seorang-seorang, tak jadi juga. Maka kita kata kat dia, hang kena beramal, hang kena baca doa ni. Ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku ni supaya ingat pada kamu, syukur pada kamu, dan baik daripada ibadah aku ni. Itu antara doa kalau kita sayang pada seseorang. Baik. Okey, nak cerita pasal sayap ni sebenarnya. Okey, maka Nabi sebutlah hadis ni, mengatakan jin itu ada 3 golongan. Yang pertama, ia ada sayap dan terbang-terbang. Maka zaman Nabi Sulaiman alaihissalam memang ada golongan-golongan jin yang besar-besar yang mempunyai sayap. Dalam satu hadis, tapi hadis ni agak lemah sikit lah, sebagian ulama mengatakan hadis tu agak dhaif. Pernah satu ketika Nabi tanya dekat Jibril, wahai Jibril, kamu ni satu makhluk Allah yang mempunyai sayap. Besarlah Jibril ni. Sebab Jibril ni kadang-kadang dia jumpa Nabi dalam bentuk yang asal, rupa dia asal yang ada sayap dan sebagainya. Kadang-kadang Jibril jumpa Nabi rupa manusia. Kan? Kalau kita baca dalam hadis 40, kan kita ada ustaz, mungkin ada ustaz mengajar hadis 40 kan. Dalam hadis yang 40, hadis nombor 2. Kan Nabi cerita bagaimana ada seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yura alaihi min asari safar, yang tidak kelihatan pada dia tanda-tanda dia ni musafir. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, dia belaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia kata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, cerita ke aku ni mengenai Islam. Maka Nabi pun sebut Islam tu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqa'imus salat wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi pun cerita Islam tu beriman dan sebagainya. Maka kata lelaki tersebut, sadaqta, kamu benar. Maka kata sahabat, fa'ajabna, kami terkejutlah, dia yang tanya kepada Rasulullah, dia pula kata benar. Maka dia tanya, ya Muhammad, cerita pula mengenai mahwal al-iman. Betul, Nabi pun terang iman tu apa. Kemudian dia kata mahwal ihsan, ihsan tu apa pula. Nabi sebut pula al-ihsan wa an ta'budallah sampai habislah, panjanglah hadis tu. Jadi bila dah habis hadis tersebut, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa lelaki ni? Maka Nabi kata, fahuwa Jibril yu'allimukum dinukum. Maka itulah Jibril yang mengajarkan kepada kamu agama kamu. Bermaksud Jibril pada waktu itu, adakah dia datang rupa asal? Tak. Maka dia datang menyerupai seorang lelaki. Maka sebahagian ulama menyebutkan Jibril ini kalau dia datang jumpa Nabi dalam keadaan rupa manusia, dia akan menyerupai Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat. Kalau kita buka dalam Google, cari nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Kalbi ni dia seorang sahabat, tapi dia ni rupawan, maksudnya dia ni orang cantik lah, handsome dia. Maka Jibril dan keturunan juga baik-baik. Jibril bila datang,
Kalau dia jumpa Nabi, dia akan menyerupai Dihyah Al-Kalbi ni. Sebab dia pun, kalau dia nak jumpa Nabi dalam rupa asal, tak boleh juga, besar. Jadi satu ketika, Nabi tanya, wahai Jibril, kamu ni besar, ada sayap dan sebagainya, ada tak makhluk Allah, malaikat yang lebih besar daripada kamu? Maka dia kata ada. Jibril ni besar dah. Jibril ni dia ada 600 sayap. 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Satu sayapnya, satu sayapnya buka boleh tutup langit bumi. Satu sayap dia. Maka Jibril, Nabi tanya, Jibril, ada tak makhluk lebih besar daripada kamu? Dia kata ada. Kan? Malaikat apa ni? Malaikat yang Allah Israfil. Dia katakan malaikat Israfil tu ada 1200 sayap. 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. Besar malaikat Israfil. Dia tanya lagi, ada tak malaikat yang lebih besar daripada Israfil? Maka Jibril kata ada. Siapa dia? Hamlatul Arash. Malaikat yang menanggung Arash. Kalau kita buka dalam Quran, kita relate balik. Kalau kita buka dalam Quran, Allah ceritakan dalam surah Al-Haqqah kalau tak silap. Nanti saya rujuk balik. Surah Al-Haqqah ayat 17 mungkin. Allah ceritakan yang menanggung Arash itu ada 8 jenis malaikat. Malaikat yang menanggung Arash ada 8 jenis malaikat. Satu perjalanan malaikat nak pergi ke malaikat yang kedua tu, nombor 1 nak pergi kedua, 50,000 sanah, 50,000 tahun perjalanan dia. Jadi besarlah malaikat tu. Maksud ini semua dalam Quran. Cuma kita relate balik saja. Kan Allah ceritalah. Jadi tidak mustahil jin tu pun ada sayap. Kan? Bermaksud kalau malaikat-malaikat Allah dia boleh terbang bebas dan sebagainya. Kalau kita buka dalam satu kitab Al-Malaikah yang ditulis oleh seorang ulama, dia kata setiap daripada malaikat-malaikat Allah ini ada yang menjaga tempat masing-masing. Kan? Macam contoh kalau kita pergi Mekah, setentang dengan Mekah itu dengan Kaabah tu, setentang dengan Kaabah tu dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Tempat malaikat duk tawaf. Maka malaikat duk bertasbih dan sebagainya ada di atas tu. Wallahu alam lah macam mana. Kan? Maksudnya di Mekah pun ada, dekat Kaabah tu pun ada malaikat juga. Kan? Sebab apa? Sebab kelebihan yang Allah bagi pada orang yang duduk dekat melihat pada Kaabah dan sebagainya, kan dalam hadis juga menyebutkan innallaha yanzilu 'alal Ka'bah 120 rahmatan. Allah turunkan di atas Kaabah ni 120 rahmat. Sitina lit taifin, 60 bagi orang yang tawaf, 40 lil musallin, 40 bagi orang yang salat, 20 lin nazirin, 20 bagi orang yang melihat. Kita tengok Kaabah live depan mata kita, dapat 20 rahmat. Bukan live dekat YouTube. YouTube tak jadi. Itu tak jadi kan. Maksudnya tak dapatlah kelebihan rahmat tu. Jadi kalau kita pergi Mekah, siapa-siapa ada mungkin ada kelebihan bulan 12 dan 1 ni, pergi Mekah dan sebagainya, tengok Kaabah live depan mata. Dapat 20 rahmat. Tengok aja. Maka di antara 20 rahmat tu juga ada disebut oleh para ulama, ada juga doa yang dimakbulkan oleh para malaikat. Maksudnya Allah minta para malaikat ni aminkan doa orang yang berdoa di sekitar Kaabah. Maksudnya malaikat pun ada dekat Kaabah tersebut. Okey. Jadi yang pertama kita balik. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin itu yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Maksud tidak mustahil. Tidak mustahil jin pun dia ada sayap dan terbang di udara ni. Yang kedua, jenis ular dan kalajengking. Sikit. Ya. Jenis ular dan kalajengking. Maka saya dah sebutkan dulu, kadang-kadang dalam rumah kita ni ada beberapa makhluk Allah yang mana kadang-kadang kalau jin dia menjelma sebagai ular, maka dia tiba-tiba nampak rumah kita ni, dia pun masuk. Maka dalam hadis menyebutkan kalau ada binatang-binatang yang berbisa ni masuklah rumah kita, maka fa'azinu, bagi bukan bagi izin, maksudnya bagi peringatan. Ada sebagian ulama kata azan, tapi ada setengah bagi peringatan. Bagi peringatan kat dia. Kamu ni ular ke jin? Kita tengok ular tu, kita kata kamu ni ular ke jin? Dia tak buat apa lagi, dia diam. Kita bagi peringatan ni, kamu ni ular ke jin? Dia pun duduk diam je. Kali ketiga kita bagi tahu lagi, kamu ni ular ke jin? Kan? Confirm dia tak menjawab. Kalau dia menjawab, masalah kita. Kan? Tiba-tiba ular tu menjawab pula.
Aku ni jin, apa masalah? Kan masalah kat kita tu. Maka selalunya dia tak menjawab. Cuma kita bagi peringatan. Kalau kata, kalau kamu ni jin, keluarlah kamu. Tapi kalau kamu pun ular, keluarlah kamu juga sebab aku boleh bunuh kamu. Kan? Maka pernah jadi kepada saya juga. Ada satu seekor ular masuk rumah, besar ular tu. Saya bagi peringatan pada dia. Kemudian bila kita berpaling sekali lagi, dia pun hilang dah. So tak adalah ular tu. Jadi kita tahulah, yang masuklah rumah kita tu mungkin jin lah. Maka ada orang tanya juga, Ustaz, bukan ke kalau kita ni ular masuk rumah ke, ataupun kita duk mimpi ular ke nak kahwin? Kan? Siapa pula nak kahwin rumah haji tu? Anak-anak semua dah kahwin dah kan? Saya lah kot katanya. Jadi kadang-kadang kalau ular masuklah rumah ataupun selalu sangat mimpi ular, ini ada juga disebut dalam Ibn Sirin, tanda-tandanya itu dikatakan boleh jadi ada sihir yang nak masuklah rumah tu. Sebab ular tu dia macam simbolik. So kalau kita mimpi ular seminggu dah mimpi ular, Ustaz tak tahu kenapa. Kan? Maka boleh jadi ada sihir ataupun ada orang nak buat jahat kat kita ni. Jadi dalam rumah kita tu kena pasang siap-siap surah Baqarah ke ataupun baca Yasin ke dalam rumah ke kan, buat supaya jin tu dia pun pergi tempat lain lah kan. So hati-hati juga kalau ada mimpi benda-benda berbisa ataupun mimpi benda-benda tak elok lah berpanjangan ya. Baik, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW iaitu golongan yang menetap dan berpindah randa. Yang ni yang kadang-kadang yang ni hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim dan juga Baihaqi. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang duduk dekat rumah kita. Dekat rumah kita tu memang ada golongan-golongan jin macam kita sebut tadi permulaan. Nabi sebut dalam satu hadis, inna bil Madinah nafara minal jin qad aslamu. Sesungguhnya dekat Madinah ada golongan jin yang telah Islam. Maksudnya Nabi sebut hadis itulah yang disebut sebagai al-awamir. Kan? Apa nama dia? Al-awamir. Kan? Awamir ini jin-jin yang duduk dalam rumah-rumah. Kan? Maksudnya jin-jin yang duduk dalam rumah. Kita masuk dalam bilik air kita, bilik pancur kita. Kan? Bilik air kita tu, maka ada tak jin? Boleh jadi ada. Yang duduk kat situ. Ataupun duduk dekat dapur-dapur kita, jin tu. Ataupun duduk dekat belakang rumah kita. Katalah kita ada kebun ke apa belakang rumah, dia duduk kat situ. Jadi kita pun kalau sekiranya jin tu tak ganggu kita, tak ada masalah. Tapi kalau jin tu mula ganggu, contoh dia mula nampakkan kelibat-kelibat dia dan sebagainya, maka dalam rumah kita, macam selalu saya sebut sebelum ni, pasang surah Al-Baqarah ataupun baca surah Baqarah. Kan saya pernah sebutkan dulu dalam satu hadis Nabi bersabda, man qara'a surat Al-Baqarah fi baitihi lam yadkhuli syaitana salasa ayyam aw kama qala. Siapa-siapa yang baca surah Baqarah dalam rumah dia, maka jin tak masuk selama 3 hari. So kita selalulah pasang surah Baqarah. Lepas 3 hari pasang lagi Baqarah. Lepas 3 hari pasang lagi Baqarah. Ataupun kita ada baca ruqyah tadi kan. Ruqyah ni pun ada ayat kursi, ada ayat terakhir surah Baqarah, ada alif lam mim. Maka secara tak langsung ada juga daripada surah Al-Baqarah. Jadi kalau boleh Nabi sebut dalam hadis tu baca. Tapi kita nak baca ni kita pun faham lah, kita pun banyak kerja-kerja lain nak buat kan. Maka nak baca 286 ayat surah Al-Baqarah tu bukan senang. So pasang je, buka je YouTube, pasang Sudais kan, Al-Baqarah. Biarlah. Contoh kita pun buat kerja apa semua, biarlah terpasang dalam rumah tu supaya bila Al-Quran ni ada dalam rumah kita tu, maka ada cahaya dalam rumah tu. Maka seumpama ada cahaya. Kemudian Nabi sebut la taj'alu fi buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan dalam rumah kamu ni macam kubur, senyap sunyi. Kan, tak ada baca Quran, tak ada zikir ke apa ke, maka kadang-kadang dalam masa sebulan ke apa, seminggu ke apa, panggillah kepada anak-anak ke apa ke yang boleh balik rumah kan. Buatlah baca-baca Yasin ke apa ke, atau buat sembahyang hajat ke bersama kan dalam rumah. Sama-sama ahli rumah lah. Kan, tak panggil ahli surau pun tak apa. Kan, sama-sama ahli rumah. Supaya jin tu dia tahu, rumah ni ada bacaan Quran. Rumah ni ada zikir-zikir. Maka dia tak kacau lah rumah kita tu. Dia pergilah rumah sebelah. Maka rumah sebelah pun kena buat juga. Bila rumah sebelah pun buat, dia pergi rumah sebelah lagi. Maka dia kata, tak boleh jadi ni. Kan, qaryah Wangsa Melawati ni semua beramal, tak boleh jadi. Dia pun dia pergilah tempat lain. Mudah-mudahan dia pun qaryah kita ni tak adalah benda-benda macam tu.
Okey. Kemudian yang terakhir. Maka Nabi SAW juga menyatakan bahawasanya jin ini boleh merubah bentuk dan menjadi seperti mana haiwan dan juga manusia. Maka ada setengah keadaan kita pergi masuk hutan ke apa ke, nampak ada kelibat-kelibat, istilah-istilah hantu-hantu itulah. Maka Ibn Taymiyah berkata anjing hitam tu adalah syaitan. Jin dan juga syaitan boleh berubah bentuk menjadi kucing hitam, ular, burung dan sebagainya. Maka jin itu menetap di bumi sebagaimana kita menetap. Maka sememangnya jin itu suka tinggal di tempat-tempat yang kotor dan bernajis seperti mana bilik air, tandas, tempat buangan sampah, pasar dan sebagainya, dan tinggalan orang padang pasir dan juga tanah-tanah kuburan. Maka sebab tu ada tempat-tempat favorite jin ni. InsyaAllah nanti yang tempat-tempat favorite jin ni kita akan masuk pada kuliah yang akan datang. Cuma perbahasan malam ni dia lebih kepada jenis-jenis jin sahaja. Jadi paling kurang kita tahu dah. Oh, Ustaz sebut dah malam ni kita cerita pasal jin. Jin tu 3 jenis. Yang pertama yang jenis ada sayap ni, yang untuk terbang-terbang. Yang kedua jenis ular dan juga kalajengking. Maksudnya jenis berbisa lah. Dan yang ketiga jenis menetap dan juga berpindah randah. Menetap dan berpindah randah ni bermaksud duduk kat rumah-rumah manusia lah. Dan juga ada, kalau dia menetap dan berpindah randah ni, ada juga tempat-tempat dia. Kita masuk hutan, dalam hutan tersebut ada juga kawasan kampung-kampung jin yang disebut sebagai bunian dan sebagainya tu kan, ada kampung-kampung dia. Sebab itu iza ataikumul badiyah, Nabi sebut kalau kamu ni pergi naik ke tempat-tempat perternakan haiwan ke ataupun naik ke gunung dan sebagainya, fa'azinu, maka azanlah. Kan, jangan bagi tahu atuk, nenek, cucu nak tumpang lalu. Kan, entah bila kita jadi cucu kepada Tok Wan gitu. Dalam hutan tak pernah. Kan, maka sebab itu azan ataupun baca ayat kursi supaya jin-jin dekat kawasan tersebut dia tahu, mungkin manusia ni nak bercamping ke, nak hiking ke apa kan, buatlah, tak ada masalah. Tapi jin tu dia tahu, maka dia tak kacau lah kan. Banyak kes-kes yang jadi bila masuk ke hutan tak baca bismillah, tak baca doa sebagainya, sedar-sedar hilang. Hilang tu bukan macam mana, hilang tu dia masuk ke alam dia, alam jin tu. Jadi kawan-kawan dia semua dah turun dah ke bawah kan, turun dah keluar daripada hutan tu, dia tak keluar lagi. Kan banyak kes-kes kat Bukit Melawati pun ada sebelum ni kan, yang masuk-masuk hutan dan sebagainya ni, tiba-tiba hilang, seminggu hilang. Maka bila kita tanya dia, tak dengar ke ada bomber duk panggil ke pencarian-pencarian, dia tak dengar apa. Dia kata masuk kawasan, tu adalah cerita-cerita tu kan, macam-macam lah. Jadi tidak mustahil, maksudnya ada perkampungan-perkampungan jin yang dalam hutan tersebut. Okey. Dan juga daripada ular-ular ni, maka sebab tu hati-hati daripada ular ni. Kadang-kadang dalam ular ni pernah juga ada beberapa keadaan yang juga kalau tak silap saya dalam hadis menyebutkan jenis ular apabila seorang perempuan pandang mata dia boleh gugur kandungan. Itu ular-ular yang ada sifat sihir yang tinggi. Maksudnya jenis ular tapi dia ni mungkin jenis-jenis jin yang berkuasa. Maksudnya dia ni jenis-jenis jin yang hebat-hebat lah. So ada setengah keadaan bila orang perempuan pandang je mata ular tersebut boleh gugur kandungan. So hati-hati ya. Dan kadang-kadang daripada sudut mata juga boleh jadi sebab kepada sihir ain. Sihir ain yang kadang sekarang ni dah masyhur, sihir ain ni. Kan kita letak gambar kita dekat Facebook, dekat Twitter ke Instagram ke apa ke media sosial ni, maka orang ada perasaan tak baik kat kita. Maka bila jadi macam tu, maka boleh membawa kepada sihir ain. Sihir ain ni juga jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat, ya Sahal bin Unayf dan juga Amr bin Rabi'ah dia kena. Maka dia disebut antara kita nak elakkan ataupun kita nak ubati orang yang kena sihir ain ni, dia mandi daripada air basuhan wuduk. Maksudnya mungkinlah ahli keluarga dia lah, ayah dia ke, ambil wuduk macam biasa kan, air basuhan tersebut mandikan dia. Sebab itu yang dibuat, yang disuruh oleh Nabi dalam hadis kan. Jadi orang yang kena sihir ain ni bahaya. Sebab bila dia kena sihir ain tu, dia boleh pengsan ataupun mati macam tu. So hati-hatilah. Ni juga termasuk dalam bab pujian. Bila kita nak puji seseorang, maka ungkapkan pujian tersebut, belakang daripada pujian tu kena sebut daripada kalimat Allah. Sama contohlah
sedap akak masak hari ni. Subhanallah, sedap akak masak hari ni. Maksudnya ada perkataan tu, Masya Allah ataupun Alhamdulillah ke. Kan? Contoh kita pergi jumpa dengan orang tu, Alhamdulillah sihat Haji nampak. Maka perkataan tu, perkataan Alhamdulillah tu. Sebelum kita nak puji ke, kan, sebelum kita nak bagi tahu seseorang tentang perihal dia ke, maka sebut dulu kalimat-kalimat tersebut supaya tidak ada daripada perkataan tersebut boleh membawa kepada sihir. Kadang nampak biasa je. Sebab dalam hadis tu, sahabat tu dia puji sahabat yang seorang lagi tu, dia kata ma ajmal, dia kata cantik sungguhlah kamu ni. Nah, maksud dia macam nak berseloroh lah dengan sahabat seorang lagi tu, sahabat Nabi tu. Dia kata cantik sungguhlah kamu ni. Tiba-tiba pensan sahabat tu. Kan, sahabat Nabi tu pensan. Maka terus dia bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah tolong tengok saat ni sahabat ni tiba-tiba pensan. Maka Nabi kata, kenapa kamu bunuh sahabat kamu ni? Maksud daripada kalam dia, daripada pujian tu. Pujian tu kadang-kadang boleh membawa kepada kematian. Maka barulah Nabi suruh dia mandikan dengan air basuhan wuduk dan sebagainya. Baik. Juga dalam guru kita pernah menyebutkan, antara guru saya di Mekah, Syekh Abdul Rahman Jamaluddin Jahri pernah menyebutkan, kalau orang kena sihir ain ni, boleh juga dibacakan ayat kursi 150 kali kepada segelas air, dan diberikan minum dan lap ataupun sapu wajahnya. Itu antara metod lain lah. Dan antara ayat yang kita boleh elakkan daripada gangguan ni juga adalah sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tadi kan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Itu antara ayat yang sangat bagus untuk jauhkan diri kita daripada santau dan juga sihir ain ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada sedikit manfaat ilmu pada malam ni, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan qaryah kita ni daripada hasad dengki manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana. Allahumma rabbin nas izhab kullu ba'sin ishfi wa anta khairu syafi. La shifaa'an illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wa ala rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.